अपने पटियाले तो प्रोफैसर जी पहुंचे ने, वो अपनी गलबात रखणगे। यूनीवर्सिटी तो आए ने। सारे भरावां नूं ते मेरियां भैणां मावां नूं बेनती आ, प्रसादा छको। इधर गल पूरे ध्यान नाल सुनो। एक वरताउण वाले भरावां नूं बेनती आ भी चुप चाप भी रौला ना पावो, प्रसादा वरताओ। तो इधर गलबात पूरे ध्यान नाल सुनो भरावो। क्यों आ गल्लां कल्ली कल्ली गल तुहाडे ध्यान दे विच आउणी चाहीदी आ भी आ स्टेज तो की बुलारा बोल रहा। जब तुसी विचों एक बंदा बोल पैंदा तां बुलारे दा ध्यान भी होर पासे वग जांदा। तां करके तुहानूं भरावो बेनतियां करदे आं भी जद अपने प्रोफैसर साहब जी बोलन लगे सारे बंदियां ने प्रसादा छकदे होए गल पूरी ध्यान नाल सुणनी आ। आ जाओ जी। चल फिर इतने एक गीत लवा दें। भगत सिंह दे उस ते ला रहा जो ध्यान नाल सुनियो। मिट्टी नूं सलाम दोस्तो, पैदा जिसने भगत सिंह कीते, बदले डैर तो जाके लंडन उधम सिंह लीते। मिट्टी नूं सलाम दोस्तो, पैदा जिसने भगत सिंह कीते। वार के जवानियां नूं राह देश नूं आज़ादी दा दिखा गए। गुलामी नालों मौत चंगी, हस फांसियां गलां दे विच पा गए। वार के जवानियां नूं राह देश नूं आज़ादी दा दिखा गए। गुलामी नालों मौत चंगी, हस फांसियां गलां दे विच पा गए। सां भावें जिंद छड्ड गए, छड्डे वादे ना जो हिंद नाल कीते। मिट्टी नूं सलाम दोस्तो, पैदा जिसने भगत सिंह कीते। सेंटर सरकार मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून रद्द करो। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां जिंदाबाद। साडियां मावां भैणां दा एक जिंदाबाद। हुण तुहाडे नाल अपने प्रोफैसर साहब जी अपने विचार रखणगे। आ जी प्रधान जी, हुण बोलो ना, धर दो टोकरी बथेरा सक लिया। मैं इधर मेरी साइड सज्जे हत्थ स्टेज ते जिहड़ियां महताबां बैठियां ने उन्हां नूं बेनती, साडा पंडाल है वो भरिया भरिया महसूस होवे। कोई नहीं, 2-4 मिनट की गल है, कोई जगह दे दो इधर नूं। ते इधर जिहड़े मेरे वीर लंगर दे विच सेवा करदे आ, वो प्लीज़ किरपा करके पंडाल दे विच आ जाण, क्योंकि सारा सिस्टम जिहड़ा लाइव जा रहा है कि तुहाडी जिहड़ी हाज़री है वो पता लगे भी असीं इस धरने दे विच, इस अंदोलन दे विच अपनी समूलीयत सब ने कीती है और असीं इस अंदोलन दे विच आपो अपना योगदान पा रहे हैं। तुसीं भी किरपा करके इधरले इत्थे आ जाओ, आ खाली थां च आ जाओ। आ खाली थां जिहड़ा इदों भर लईए। एक बारी बैठ जाओ, उस तो बाद आपां ने फिर हिल जुल नहीं करनी। लंगर वाले बजुर्गों और भरावां नूं बेनती है, वो मंच तो सामने आ जाण प्लीज़, किरपा करके मेहरबानी होवेगी।
ਦਾਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਡੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 2-4 ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, 3 ਬਿੱਲ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ 30, 31, 32 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਇਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੀਜਾ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਨਾੜ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਖਾਇਆ ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੈਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੁੱਕੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਵਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ APMC ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, MSP ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200% ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 200% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 12% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 200% ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12%। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ AC ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ AC ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦਿਲ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹੇ,
ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੰਡ ਭਰ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਉਹ ਪੰਡ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੰਡ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 48 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਲੋਹਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਸੁਣ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਪੜੋਤਾ ਐਦਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੋਗਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ EVM ਮਸ਼ੀਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ, ਉਹਨੇ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਾਤਾ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੜਕ ਮੜਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਡੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 4 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦੱਬਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਖੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਰਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਖੋਰਤਾ, ਖੇਤ ਪੱਟਤਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਖੇਤ ਪੱਟਤਾ, ਖੇਤ ਗੁੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਆ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਔਰ ਨਕਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਕਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਗੀ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ, ਕਲਗੀ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ, ਹੈਕੜਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੋਹਣੀ, ਵਹਿਣ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂਰਾਨੀ ਐਸੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਧੂੜ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੌਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮੰਗੋਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਥਿੜਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਬੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਭਰਾਵੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। 2:22 ਹੋ ਗਏ, 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਖਾਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਕਲਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਏ, ਮਰਨ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਦ ਵਾਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਲਮੇ ਨੀ ਤੂੰ ਗੀਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਲਮੇ ਨੀ ਤੂੰ ਗੀਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਗੀਤ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਲਮੇ ਨੀ ਤੂੰ ਗੀਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ।